भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मदा धर्मनंदनमहं विचिन्ते त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज सारा जूनागढ़ प्रदेशना प्राण समान जूनागढ़पति राधारमण देवनी छत्र छाया में भगवान श्री हरि ने अति वालो एवो सोरठ देश अने एमां पण जे महान तीर्थधाम गणाय एवी आ भूमि एवा अपना नावड़ा मंदिर में बिराजमान अर्चा स्वरूप भगवान हरिकृष्ण महाराजना दिव्य सानिध्य में शाकोत्सवना दिव्य प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमरा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। रतिभाई ने बधाए बोलवानी ना पाड़ी एटले एवुं न मानशो के तमने सांभळवा नथी। कदाच हवे जमવાનો समय नजीक आव्यो छे एटले उतावळ एनी होय ने रसोड़ा तरफ दृष्टिओ जती होय एवुंय नथी। बधानी इच्छा होय के लालजी महाराज ने वधारे सांभळीए एवुं होय ने। आनंदनी वात ए छे कि अपनी संप्रदायनी प्रणालिका परंपरा प्रमाणे श्रीजी महाराजे एक एवी मोक्षनी रीत प्रस्थापित करी कि जेना अवलंबने करीने विशेष करीने ज्यारे कलियुगनो विषम काळ प्रवृत्ति रह्यो होय त्यारे पण जीवात्मानु सहजे सहजे कल्याण थाय थोड़ामां कल्याण थाय एना महाराजे अनेक उपाय कर्या छे। आम जुओ तो मोक्षनी परंपरा अनादिकाळथी छे। आपણા शास्त्रों वेदों उपनिषदों एम के परमात्मा अनादि छे एम जीवात्मा पण अनादि छे अने जेम जीवात्मा अनादि छे तो जीवात्माने भगवाननी प्राप्ति कर्यानी रीत पण अनादिकाळथी प्रवृत्ते छे। पूर्वे जो थोड़ू तत्वज्ञान की बात करिए तो ख्याल आवे कि अपना शास्त्रों अंदर लख्यु कि 4 युग छे सतयुग द्वापर त्रेता अने कलयुग। एक चारे युगनी एक चौकड़ी थाय आवी अनंत चौकड़ीओ जेनो कल्प थाय एवा कल्पांतरथी एवा अनेक कल्पो एकत्रित थाय त्यारे एक महायुगनी अंदर ज्यारे परमात्मा आ सृष्टिनु सर्जन करे छे पोताना संकल्पे करीने पोते अंतर्यामी रूपे प्रेरित बनीने प्रेरणा रूप बनीने अंतर्यामी रूपे सामर्थ्य पूरी करीने भगवान प्रकृति पुरुष द्वारा माया द्वारा सृष्टिनु सर्जन करे छे अने ए सर्जन ज्यारे परमात्मा करे छे त्यारे जीवात्माने भगवानना धामनी त्यारे मायाना गर्भनी अंदर अनंत जीवात्मा रहेला छे एम शास्त्रो कहे छे। ए जीवात्माने भगवानना धामनी प्राप्ति थाय एना माटेना उपायो परमात्मा आ संसारनी अंदर प्रस्थापित करे छे। पछी दरेक युगनी अंदर साधनना प्रधानपणा बताव्या। कोई वखते व्रत तपने प्रधानपणुं कर्युं, कोई वखत दान पुण्य ने तीर्थ तीर्थाटन ने प्रधानपणुं आप्युं, कोई वखते यज्ञादि ने प्रधानपणुं आप्युं। कलियुग ने विषे भगवाने अपना शास्त्रोए ऋषिमुनिओए आचार्योए भगवाननी भक्ति ने प्रधानपणुं आप्युं। एनी पाछळनो हेतु एक छे कि जीवात्मा जे पण कोई साधन करे छे वचनामृतनी अंदर महाराजे एक बहुत सुंदर बात समझावी। भगवान के भगवान ने जीवात्मा ने भगवान धामनी प्राप्ति थाय कल्याण थाय ए शेना वते थाय
પછી મહારાજે જ એનો ઉત્તર કીધું કે તમે કદાચ એનો ઉત્તર એમ કરો, સભાની અંદર મહારાજ સંતો ભક્તોને કહે કે કદાચ એનો ઉત્તર આપણે એમ કરીએ કે ભગવાનને પ્રાપ્તિ એ ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય કરીને થાય. ત્યારે મહારાજે એનો શંકા કરી, એ પોતે ઉત્તર કરીને એની શંકા કરી કે જો તમે એવો ઉત્તર કરો કે ભગવાનની જે પ્રાપ્તિ છે જીવાત્માને ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ ને વૈરાગ્ય કરીને થાય, તો ભગવાનની શરણાગતિનો જે સિદ્ધાંત છે એ ત્યાં ગૌણ થઈ જાય, કારણ કે આ તો સાધનની મહત્તા વધી ગઈ. અને જો એમ કહો કે ભગવાનની શરણાગતિથી જીવાત્માને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય, તો કદાચ કોઈ અન્યાર્થ કરે અને સાધનોને ગૌણ કરે. ઘણા મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું ને કે ભગવાનની સર્વોપરિતાના નામે વિધિ નિષેધના જે નિયમોનો છે એનું ખંડન કરતા હોય એને શુષ્ક વેદાંતિ આદિ નાસ્તિકની અંદર ભગવાને ગણ્યા છે. તો સાધનની પણ મહત્તા જળવાઈ રહે અને ભગવાનની શરણાગતિની પણ મહત્તા જળવાઈ રહે, એવો સમન્વય કરીને મહારાજે વચનામૃતની અંદર ઉત્તર કર્યો. ભગવાન કે ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય ઇત્યાદિ જે સાધન છે એ તો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે છે, અને જે કાર્યથી, જે સાધનથી ભગવાન રાજી થાય અને ભગવાન જો રાજી થાય તો જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. એટલે ભગવાનની કૃપા, રાજીપાનો, શરણાગતિનો સિદ્ધાંત પણ એની અંદર મહારાજે સમન્વય કરી અને મહારાજે પ્રસ્થાપિત કર્યો. આ સિદ્ધાંતની પરંપરાને જાળવવા આજે સંપ્રદાયની અંદર મહારાજે આમ તો ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે જેમ ગીતાજીની અંદર કર્યું, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે, અમે ધર્મના સંસ્થાપનને માટે, ધર્મના સ્થાપનને માટે દરેક યુગની અંદર મહારાજ કે અવતાર ધારણ કરીએ છીએ. એક વાત બહુ સમજવા જેવી છે વાલા ભક્તો, કદાચ કોઈ એમ માને કે અમે ધર્મનું સંસ્થાપન કરીએ છીએ તો એ વાત આપણા ધાર્યામાં અથવા તો આપણા ગજા બહારની વાત છે. ધર્મનું સંસ્થાપન, ધર્મનું પાલન તો પરમાત્માના પ્રતાપે કરીને થાય છે. પણ મહારાજે એ ધર્મ માર્ગ, એ મોક્ષનો માર્ગ નિર્વિઘ્ન કેમ રહે એના માટેના ઉપાયની જવાબદારી આપણને સૌને સોંપી છે. પૂર્વ સંતોએ, ભક્તોએ ખૂબ સુંદર વાત કરી. મારા અનિલભાઈએ સમજણની વાત કરી, મુક્તાનંદ સ્વામીના જે સમર્પણની વાત કરી. એવી તમામ જે પ્રકારના સિદ્ધાંતો છે એની પાછળનો જો ભાવ હોય તો એ ભાવ એક છે કે જીવાત્માને ભગવાનનું મહાત્મ્ય કેટલું દ્રઢ થાય છે, કેટલું સમજાય છે, કેટલું જીવનમાં ઉતરે છે. અને અમારું દાયિત્વ પણ મહારાજે જો આચાર્ય પદની સ્થાપના કરીને મહારાજ આ ધરા ઉપર મનુષ્ય તનું ધારણ કરીને પધાર્યા. પોતાના સમકાલીન સમયની અંદર, એટલે કે મહારાજ જ્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા ત્યારે મહારાજે અનેક પ્રાંત પ્રદેશની અંદર વિચરણ કરીને મહારાજે પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપના દર્શન કરાવીને ભગવાનની પોતાની વાણી દ્વારા, ભગવાનની સાથે પધારેલા અક્ષરધામના મુક્ત એવા સંતો દ્વારા ભગવાને જે આપણા વૈદિક સિદ્ધાંતો છે, ઉપાસના, ભક્તિની પવિત્રતા છે, એનું જે પારદર્શકતા અને પરંપરા જે મહારાજે સ્થાપિત કરી એનું પોષણ એ જીવાત્માને કાયમ થઈ રહે એના માટે મહારાજે ખૂબ દાખલો કર્યો, સંતોએ ખૂબ દાખલો કર્યો. આપણી આ સોરઠની ભૂમિ, જેમ સંતોએ પણ વાત કરી કે મહારાજને અતિ પ્રિય, અતિ વાલી, અને જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વન વિચરણની પ્રારંભ કર્યો તો એની પૂર્ણાહુતિ વિરામ અહીંયા મહારાજે સોરઠની અંદર લીધો છે. ભગવાને દીક્ષા ગ્રહણ કરી એ પણ મહારાજે અહીંયા આગળ સોરઠની અંદર એ જે પરમાત્માનું નરનાટ્ય અને ભગવાને જે સનાતન વૈદિક પરંપરાની સ્થાપનાને માટે જે મહારાજે પરંપરાનો મંત્ર દીક્ષા આપી છે, એ મંત્ર દીક્ષાની પ્રાપ્તિ મહારાજને અહીંયા આગળ કરવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછી મહારાજને જ્યારે આ સંપ્રદાયની ધર્મધુરા સોંપવામાં આવી એનું પણ મહારાજે શ્રેય આ સોરઠના પ્રદેશને, જેતપુરને આપેલો છે. અને ત્યાર પછી ભગવાને અહીં આગળ અનેક પ્રકારના ચરિત્રો કર્યા. તમે જુઓ, માંગરોળની અંદર મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ જેવા પ્રકરણો ચલાવ્યા અને સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા પોતાના ઈષ્ટના દર્શન કરાવીને ભગવાને પોતાના ભગવાનપણાની સામર્થ્યની પ્રતીતિ કરાવી છે. એ આ સોરઠનો પ્રદેશ એનો સાક્ષી છે. ઘણી વખત અમે કહેતા હોઈએ કે આ એવું નથી કે શાસ્ત્રોમાં અથવા તો કોઈ કાગળમાં ચિતરી લીધું અને સમાજે માની લીધું. આ એવો સંપ્રદાય નથી અને એવી સંપ્રદાયની આપણી ભારતીય પરંપરા પણ નથી કે કદાચ કોઈ માને એને મતપંથ કહેવામાં આવે. કદાચ કોઈ અમુક વ્યક્તિઓ એવું મતપંથને અનુસરતા હોય, પણ સનાતન વૈદિક ધર્મની જે પરંપરા છે
એ શાસ્ત્રકારોએ ઋષિમુનિઓએ હજારો વર્ષ પહેલા જે લખી હોય એ પણ અનુભૂતિ સિદ્ધ છે. અને આજે પણ આ સત્સંગી જીવન વચનામૃત ભક્ત ચિંતામણી જેવા ગ્રંથની અંદર સંતોએ લખી હોય ને એ પણ અનુભૂત સિદ્ધ જે થયેલી વાતો છે એ એની અંદર નિરૂપણ કરવામાં આવી છે. એટલે કોઈએ કહી દીધું ને માની લીધું એવું નથી, પણ તમારા નમાડા વડવાઓએ એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે ને એ પ્રસંગોને આપણા શાસ્ત્રમાં ટાંક્યા છે. માટે આપણે એને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ. એવી અનુભૂતિઓ થઈ છે. અને એ અનુભૂતિને જેને સાર્થક કરી છે, જેને પોતાના હૃદયની અંદર કરી છે, એની વંશ પરંપરાના આજે ઘણા બધા અહીંયા સભાની અંદર ભક્તો હશે કે જેના વડવાઓને એ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય કે ભગવાને જ્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા હોય ત્યારે મનુષ્ય ચરિત્રની અંદર ભગવાને જે ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા, ભગવાનપણાના દર્શન કરાવ્યા, એના સાક્ષી બનવાનો એ અવસર, એ સૌભાગ્ય એ આપણા વડવાઓને પ્રાપ્ત થયેલું છે. જેમ વારસામાં પોતાના બાળકોને બિલકત આપે ને, આપણે બતાવીએ જ્યારે અંત સમય આવવાનો હોય, નજીક આવ્યું હોય ત્યારે છોકરાઓને બતાવતા જઈએ, જો આપણી વાડી છે, આ આપણું ઘર છે, આપણો અહીંયા આગળ વેપાર છે, આ બધું આપણું છે ને એને પછી જવાબદારી સોંપે કે હવેથી તમે સંભાળજો. એમ સત્સંગ પણ આપણને વારસામાં મળ્યો છે. આપણા વડવાઓએ આપણને ઓળખાવ્યા છે કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધારમણ દેવ, ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ્યારે સ્વહસ્તે પધરાવ્યા ને ત્યારે મહારાજની મૂર્તિની અંદરથી તે તેજના પ્રતિબિંબ જે મહારાજના નીકળ્યા હતા અને એના દર્શન અમે કરેલા છે. એટલે અમે કહીએ છીએ કે આ રાધારમણ દેવની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ હરિકૃષ્ણ મહારાજ રૂપે મહારાજ સાક્ષાત બિરાજે છે. એનું અમે પ્રતીતિ કરેલી છે, અમે વિશ્વાસ એની અંદર અમને બેઠો છે અને એનો વારસો આપણને આપ્યો છે. આપણી જવાબદારીમાં શું આવે, ઘણી વખત અમે કહીએ સમય વધારે નથી લેવો, કારણ કે આપણે શાકોત્સવ નિમિત્તે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. આ ઉત્સવ પણ એવો દિવ્ય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે લોયાની અંદર મહારાજના ઐશ્વર્યના આમ તો જો ને પરચા પ્રકરણ તમે જ્યારે ભક્ત ચિંતામણી આદિ ગ્રંથો જુઓ, સત્સંગી જીવનની અંદર ગ્રંથોની અંદર કથાને જ્યારે શ્રવણ કરીએ ને ત્યારે ભગવાનના પ્રાગટ્યથી લઈને ભગવાન બાલપ્રભુએ છપૈયાની અંદર જે ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા એ બ્રહ્માંડ માતાજીને પોતાના મુખની અંદર દેખાડ્યું હોય કે ચીબડાના વેલા કર્યા ને વેલાના ચીબડા કર્યા હોય, એવા અનેક એવા પરચા કે અયોધ્યાની અંદર શાસ્ત્રાર્થ કરીને પોતાને વિદ્વત્તા, પોતાનું જ્ઞાન અને જે સનાતન વૈદિક પરંપરાના સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદનને પુષ્ટિ કરી હોય એવા અનેક પરચાઓ છે. વન વિચરણની અંદર મહારાજે નવલખા પર્વતની અંદર 9 લાખ ઋષિ મુનિઓને એક સાથે એક અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરીને દર્શન દીધા હોય, આવા અનેક પરચાઓના પ્રસંગો આપણા શાસ્ત્રોની અંદર લખેલા છે કે જેનાથી પ્રતીતિ થાય કે આ નર રૂપની અંદર, આ મનુષ્ય રૂપની અંદર દેખાય છે પણ એ ભગવાન પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એવો વિશ્વાસ થાય એવા અનેક પ્રસંગો લખ્યા છે. પણ છતાંય ભગવાન સૌમ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને ભક્તોની મધ્ય રહેતા હોય. આ લોયાની અંદર મહારાજે શાકોત્સવ કર્યો, આપણો અહીંયા પંચાળા મહારાજે રાસોત્સવ કર્યો. સંતોએ ભગવાને વિનંતી કરી કે મહારાજ તમે ગોપિકાઓ ઉપર જેવા રાજી હતા એવા મારા ઉપર રાજી થતા લાગતા નથી. અમે તો તમારા માટે ઘરબાર મૂક્યા, અમારા કુટુંબ પરિવારને મૂક્યા, અમે ભગવી કંથા ધારણ કરી, સંસારને ત્યજ્યા અને તમે આટલું તમે જેમ આજ્ઞા કરો એમ અમારું જીવન અમે સમર્પિત કર્યું, પણ છતાંય તમે જેમ ગોપિકાઓ ઉપર રાજી હતા એમ અમારા ઉપર રાજી નથી. હમણાં અનિલભાઈ વાત કરીને દાસત્વની ભક્તિ, ભગવાન વચનામૃતની અંદર 2 ભક્તિને બહુ વખાણી છે. જેમ હનુમાનજી મહારાજની દાસત્વની ભક્તિ વખાણી એમ મહારાજે ગોપિકાઓની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ વખાણી છે. મહારાજ કે ગોપિકાઓની જેમ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ હોય ને ત્યારે ભગવાન એનાથી છેટા ન રહે. ભગવાન શરીરથી ગમે ત્યાં છેટે રહેતા હોય પણ મનથી ભગવાન એનાથી અળગા રહેતા નથી. એવો ભાવ, એકાત્મ ભાવ એની અંદર વર્તે છે. સંતોએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે મહારાજ તમે આ ગોપિકાઓ ઉપર જેમ કૃષ્ણ અવતારની અંદર પ્રસન્ન થયા ને એને તમે સુખ આપ્યું એવું અમને સુખ ન આપો. મહારાજ કે કેવું સુખ જોઈએ છે? તો કે તમે ત્યારે એવું કથાની અંદર ભાગવતજીની અંદર આવે છે જેટલા ગોપીના સ્વરૂપ હતા એટલા ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે રૂપ લીધા અને દરેકને વ્યક્તિગત સુખ આપ્યું. આજે કેવું છે સમૂહની અંદર તમે હજારો ભક્તો હો ને અમે મધ્યમાં એક બેઠા હોઈએ તો બધાને ભાગ થોડું થોડું આવે ને, પણ બધાને વ્યક્તિગત લાભ મળે તો તમે 9 લાખ ઋષિ મુનિઓને તમે એવા સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા અને અમે તમારા માટે ઘરબાર મૂક્યા, અમે તમારું ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, સંસારમાં અમે મૂક્યો, મા બાપ મૂક્યા અને તમે અમને એટલું સુખ ના આપો કે અમને સંતોષ થાય, અમને હાશકારો થાય. આ તો એક ચરિત્ર હતું. પણ સંતોએ જ્યારે વિનંતી કરીને ત્યારે મહારાજે જેટલા સંત એટલા સહેજાનંદ, એ રીતે મહારાજે અનેક રૂપ ધારણ કરીને આ મહારાજના પરચાઓ છે, ઐશ્વર્ય છે. અને એ જ્યારે એના દર્શન કરીએ ત્યારે નક્કી થાય. આવા અનેક કેટલી કથાઓના માધ્યમથી આપણે ઘણા બધા પ્રસંગો સાંભળીએ, યાદ કરીએ, પણ કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ એ છે વાલા ભક્તો કે એન કેન પ્રકારે
જીવાત્માને ભગવાનના માર્ગે છે. આ સદ્ધર્મનો માર્ગ છે. જો અમારું દાયિત્વ મહારાજ સ્વધામ ગમન કર્યું ને ત્યાર પછી પણ મોક્ષની પરંપરા અવિરત ચાલુ રહે એના માટે મહારાજે આ સંપ્રદાયની અંદર બંધારણ બનાવ્યા છે. મહારાજે ઉપાસના ભક્તિની શુદ્ધતા માટે સ્વહસ્તે મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા અને પોતાના સ્વરૂપો બદલાવ્યા. મહારાજ કીધું આ આપણા આરાધ્ય છે, આ ઈષ્ટદેવ છે, આનું સાનિધ્ય, આનો આશ્રય, આનો જે ભગવાન આના શરણમાં રહેશે એ પ્રત્યક્ષ અમારા શરણમાં રહેશે એવું મહારાજે કોલ આપ્યો છે. એટલે ભગવાનની આરાધના ઉપાસના માટેની મહારાજે કોઈ પણ ભેદભાવ ન થાય. આજે જો એ ન હોત કર્યું હોત તો આજે જોઈએ છીએ કે જગતની અંદર વ્યક્તિ પૂજાનો બહુ મોટો રાફડો ફાટ્યો છે. પોતાને બધાને ભગવાન થઈને પૂજાવવું છે. પણ મહારાજ કહે કે ચંદ્રમા હથેળીમાં દેખાડે. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું કે હથેળીમાં ચંદ્રમા દેખાડે એવો જો સામર્થ્ય હોય તો પણ એનું ધ્યાન ભજન ઉપાસના થાય નહીં. ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવો નઃ સર્વાવીર ભાવ કારણ. ઉપાસના તો કેવળ પોતાના ઈષ્ટદેવ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણની થાય, એ ઉપાસનાની શુદ્ધિ થાય એના માટે મહારાજે. અને અમારું દાયિત્વ પણ આચાર્ય પદની સ્થાપના કરી તો મહારાજે બે જવાબદારી અમારા ઉપર મૂકી છે. અમે ધર્મનું નિર્માણ નથી કરતા. વસ્તુ સમજો, આચાર્ય પદ જે છે એ ધર્મનું નિર્માણ નથી કરતા. આચાર્ય પદ ધર્મનું સંરક્ષણ કરે છે. આ વસ્તુ સમજો. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં મદાશ્રિતાનામ સર્વેશામ ધર્મ રક્ષણ હેતવે, ધર્મ નિર્માણ હેતવે એવું નથી લખ્યું. અમારે કોઈ નવો ચીલો નથી ઊભો કરવાનો. અમારી 200 વર્ષની પરંપરા સંપ્રદાયની હોય કે પછી રામાનુજ સંપ્રદાયની પરંપરા હોય, મધ્વ સંપ્રદાયની પરંપરા હોય, શાંકર્ય સંપ્રદાયની પરંપરા હોય, મધ્વ સંપ્રદાયની પરંપરા હોય, નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયની પરંપરા હોય, પણ આ પરંપરાઓ નવો ચીલો નિર્માણ નથી કરતી. વૈદિક શાસ્ત્રોની અંદર જે મોક્ષની પરિભાષા, જે મેં વાત કરીને, મોક્ષની પરિભાષા અનાદિકાળથી છે અને એ અનાદિકાળથી ચાલી આવતી જે વૈદિક પરંપરા છે એ મોક્ષની પરિભાષા છે. એને સમાજને ઉપયુક્ત બનવાને માટે દેશ, કાળ અને સમાજની સમજણ સ્થિતિ, કેવી રીતે સમાજ એને સ્વીકારે છે, કેવી રીતે અપનાવે છે, એ પ્રમાણે આચાર્યોએ એક એનું નિરૂપણ કરેલું છે. વેદની પરંપરા છે. આપણા શઠ દર્શન કહેવામાં આવે છે. સંતો અહીંયા આગળ વિદ્વાન ઉપજ શાસ્ત્રી સ્વામીને ખ્યાલ હશે. જે શઠ દર્શન કહેવામાં આવે છે એ શઠ દર્શનની અંદર મોક્ષની વિધિ, એની અંદર યોગ આદિ બધાના એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. એમાંથી સમાજને ઉપયોગ કયા જે સિદ્ધાંતોને અનુસરીએ કે જેથી સમાજ એને સ્વીકારી શકે, સમાજ એને અપનાવી શકે, એવા તમામ શઠ દર્શનોમાંથી જે પદ્ધતિને નક્કી કરવામાં આવી છે એનું નામ સંપ્રદાય છે. પણ એનું મૂળ છે વેદમાં છે, એટલે વૈદિક સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. તો એ અનાદિકાળથી જે વૈદિક પરંપરાઓ જે અસ્તિત્વમાં હતી એમાંથી એક જે પદ્ધતિને અપનાવવામાં આવી એનો મત નક્કી કરવામાં આવ્યો, એની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી અને એ વ્યાખ્યા દ્વારા પછી મત નિર્માણ થયા. વિશિષ્ટાદ્વૈત, દ્વૈતાદ્વૈત, અદ્વૈત આદિ એના મત એના અનુસરણ કરવામાં આવ્યા. પણ એનો છેડો જો અડતો હોય ને તો એ ભગવાનના ધામમાં અડાડે છે. એવી પરંપરાઓ મોક્ષની પરંપરા. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ એ જ પરંપરાની અંદર, આમ તો આપણો વિશિષ્ટાદ્વૈત મત મહારાજે બતાવ્યો, રામાનુજાચાર્ય પ્રવૃત્તિ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત મહારાજે બતાવ્યો, એમાં સ્વામી સેવક ભાવનું પ્રધાનપણું એની અંદર રખાયું છે. જીવાત્માને જો તમામ ધર્મો એક જ સિદ્ધાંત બતાવે છે કે જીવાત્માનો મોક્ષ થાય. વેદની અંદર લખ્યું 4 પ્રકારની મોક્ષની વ્યાખ્યા બતાવી છે. સાધર્મે પણ અને સારૂપ્ય પણ અને સાલોક્ય પ્રાપ્તિ, એને મોક્ષની પરિભાષા કીધી. પણ એની અંદર વિશેષ એના ભાવને બદલ્યો છે. ભગવાનમય થઈ જવું જીવાત્માને. અદ્વૈતમાં એમ માને કે એક ભાવ થઈ જાય એટલે એક જ રૂપ થઈ જાય, એનો મતલબ છે. એનો વ્યાખ્યાનો સાર એ છે કે ભગવાનની અંદર એક થઈ જાય, ભગવાનમય થઈ જાય. આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ભગવાનને મય થઈ જાય છે. પણ કેવી રીતે? તો કે સેવક ભાવથી ભગવાનને મય થઈ જાય છે, સમર્પિત થઈ જાય, ભગવાનની અંદર ઓતપ્રોત થઈ જાય. કેવી રીતે? તો વચનામૃતની અંદર મહારાજે વાત સમજાવી કે વૃત્તિએ કરીને, જેમ કોઈના સ્વભાવ પ્રકૃતિ એવી હોય કે લોભ હોય તો લોભે કરીને જીવાત્મા એ વિષયની અંદર, કોઈને ધનની અંદર લોભ હોય તો વૃત્તિએ કરીને એની વૃત્તિ ધનમય થઈ જાય છે. પછી એના વિચારો એ રીતના થઈ જાય. એને પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાનું સુખ દુઃખ. કોઈ વખત તમે જો અનુભવ કર્યો હશે કે જ્યારે ક્રોધ આવ્યો હોય ને અને ક્રોધની અંદર જ્યારે દ્વેષ થઈ જતો, કોઈના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ આપણને ઉત્પન્ન થયો હોય અતિશય, પછી એનું અહિત કેમ થાય એ જ વિચારીએ. એનું અહિત કરતા કરતા આપણું કેટલું અહિત થાય છે આપણે જુદું વિચારી શકતા નથી. કારણ કે આપણો ધ્યેય ક્યાં ગયો, આપણી વૃત્તિ ક્યાં જતી રહી. એના અહિત કેમ થાય? એમ કોઈના પ્રત્યે પ્રેમ થયો હોય તો એનું હિત કેમ થાય? પછી એના માટે આપણે કેટલું દુઃખ સહન કરીએ છીએ. માવતર હોય પોતાના બાળકને રાજી કરવા, સુખી કરવા, આપણે એને કેટલું, આપણે કહીએ છીએ ને કે માતા પોતે ભીનામાં સૂવે અને બાળકને કોરામાં સુવડાવે. એ પોતાનું કષ્ટને નથી જોતા,
પણ વૃત્તિએ કરીને એના પુત્રને એના બાળકને રાજીપો કેમ છે, એને સુખ કેમ થાય એના માટે એમ જેની અંદર ઈશક હોય, આસક્તિ હોય, એની અંદર જ્યારે વૃત્તિથી એકાત્મ ભાવ થઈ જાય પછી પોતાનું અસ્તિત્વ એ અલગ રહેતું નથી. પણ ક્રિયા કેવી હોય એ એના જેના પ્રત્યે હેત હોય એને રાજી કરવાની હોય. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વચનામૃતમાં સ્વામી સેવક ભાવનો વાત સમજાવતા કીધું કે આપણા આરાધ્ય ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી હરિ છે, એમને પ્રસન્ન કરવાને માટે એમની સેવા કરવાને આવતે જ્યારે જીવ સેવા પરાયણ થઈ જાય છે, ભગવત પરાયણ થઈ જાય છે, પછી પોતાનું સુખ દુઃખ, પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાની આકાંક્ષા અપેક્ષાઓ કે પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. એ પ્રભુના સુખની અંદર પોતાનું સુખ માની લે છે અને જેમ ભગવાન રાજી થાય એમ પોતાનું અહર્નિશ અસ્તિત્વને ભૂલીને એ ભગવાનના મય થઈ જાય છે. એટલે ભગવાનમાં એકમગ્ન થઈ જાય છે, એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કીધી. અને એ રીતે મહારાજે કીધું એવો સ્વામી સેવક ભાવ અક્ષરધામની અંદર પણ રહે. પણ ક્યારે રહે? મહારાજ કે જો અહીંયા એવો સેવક ભાવ રાખ્યો હોય ને તો એ અક્ષરધામની અંદર સેવક ભાવ રહે. અહીંયા દાસાનો દાસ થઈને રહેતા શીખતા હોઈએ. અને એટલા માટે મેં વાત કરી, સંપ્રદાયની અંદર આચાર્યો નવા કોઈ રસ્તા કંડારવાનો કોઈને અધિકાર નથી ને સામર્થ્ય પણ નથી કે આપણે નવો કોઈ રસ્તો કંડારીએ. આપણું દાયિત્વ એટલું છે, જેમ મહારાજે કીધું બે પ્રકારનું, એક રક્ષણ ને એક પોષણ. તો મહારાજ કીધું મદાશ્રિતાનામ સર્વેશામ ધર્મ રક્ષણ હેતવે, ધર્મનું રક્ષણ કરજો. અને બીજું જવાબદારી સોંપી કે ભક્તિ માર્ગ છે પુષ્ટિ અર્થે ભક્તિનું પોષણ કરજો. જો ભક્તિનું પોષણ, ધર્મનું રક્ષણ કરજો, કારણ કે ધર્મથી પાત્રતા કેળવાય છે. જીવાત્માને સદમાર્ગની અંદર આપણા શાસ્ત્રોએ જે માર્ગ પ્રતિપાદિત કર્યા હોય, સદાચાર આદિ જે માર્ગ શાસ્ત્રોની અંદર, વેદ ઉપનિષદની અંદર બતાવ્યા છે, એનું આચરણ દ્વારા જીવાત્માની પાત્રતા કેળવાય, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, મન પવિત્ર રહે અને એવા પાત્રતા સાથે ભક્તિની પુષ્ટિ થાય, ભક્તિનું પોષણ થાય. કારણ કે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાનું સાધન એ ભક્તિ છે અને એટલા માટે ભક્તિનું પોષણ થાય. એટલા માટે બે જવાબદારી છે તે મહારાજે આચાર્ય પદની સ્થાપના કરી છે. અને એ પરંપરાની અંદર આ 200 વર્ષથી આપણી જે પરંપરા, આપણા માટે દેવ સર્વોપરી છે, આપણા માટે શાસ્ત્ર સર્વોપરી છે, આપણા માટે ભગવાનની આજ્ઞા સર્વોપરી છે. અને એ આજ્ઞામાં રહીને જ્યારે મહારાજશ્રીના ઉપદેશ દ્વારા આપણને ભક્તિનો માર્ગ આપણને પ્રાપ્ત થાય, અધિકાર પ્રાપ્ત થાય, મંત્ર દીક્ષા લઈને આપણે જ્યારે સત્સંગી બનીએ, ચાહે ગ્રહસ્થ હોય, ત્યાગી હોય, પણ જ્યારે એના અધિકૃત બનીએ અને પછી અધિકૃત બનીને જે આપણે સેવા કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, તત્કાળ ફળને આપનારી થાય છે. મહારાજ કે આને આ જન્મે એનું ફળ ઉગે છે, એવી પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે. આ મોક્ષની પરંપરાની વહન કરવા અને ઉત્સવ સમયનો હેતુ પણ મહારાજે બતાવ્યો. કારણ કે આ બધું કેવું છે કે આ સંતોએ બધાએ હમણાં ઉપદેશ વાત કરી કે સાંભળે બધાએ, સમજે ઓછા, અને સમજે ઓછા એનાથી પણ પાછા કદાચ સમજે જેટલા સમજે છે બધા પચાવતાય નથી, અનુસરતાય નથી. આ સંસારની વિટમણા છે. જગત આખું સાંભળતું હોય. સ્કૂલમાં તમે બધા નિશાળમાં ગયા હશો, નિશાળમાં સાહેબ શિક્ષક લેસન લેતા હોય ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બહુ ધ્યાન દઈને સાંભળતા હોય અને ધ્યાન દઈને સાંભળતા હોય પછી એને બરાબર અંતરમાં ઉતારી લે, એને જીવમાં ઉતારી લે અને ઘરે જઈને પાછું એનું લેસન કરે, મહેનત કરે. એને કારણ કે જિજ્ઞાસા છે પામવાની, એને મેળવવાની જિજ્ઞાસા છે. તો જેની જિજ્ઞાસા છે એ એવી રીતે મહેનત કરશે. ઘણા વર્ગ એવા હોય વિદ્યાર્થીઓ કે સાંભળી લે, યાદ રહ્યું તો રહ્યું, ન રહ્યું તો કંઈ નહીં, એ બધા 40-50% પાસ થાય. હા, ઓલા જે ધ્યાન દઈને જેને સાંભળ્યું હોય, શીખ્યા હોય ને, એ બધા 70-80% એટલે 90% લાવે. પણ જેને થોડું થોડું સાંભળ્યું હોય એ બધા 40-45% પાસ થઈ જાય. કારણ કે થોડું યાદ રહ્યું, થોડું નથી રહ્યું. અને ઘણા એવા હોય છેલ્લી બેન્ચ ઉપર ખાલી સમય ગાળવા જતા હોય, એવો હોય ને વર્ગ. હા, પછી એમાંથી કદાચ 35% પાસ થાય તો થાય, નહીં તો નાપાસ થાય. આ જગતમાં એવું છે, સંસારમાં એવું છે, એમ આપણા સત્સંગમાં પણ એવું છે. જેને મોક્ષનો કપ છે, મહારાજે બહુ સુંદર સત્સંગી જીવન 4th પ્રકરણ 40મા અધ્યાયની અંદર, મહારાજે 46મા અધ્યાયની અંદર બહુ સુંદર વાત કીધી કે જીવાત્મા સત્સંગમાં ક્યારે જોડાય તો કે મુમુક્ષુતાનો અંકુર ઉદય થાય. મારે મોક્ષ મેળવવો છે એવી કામના તો તમારે થવી જોઈએ. અહીંયા અમારી જવાબદારી પછી આવે. સંતોએ હમણાં બહુ સુંદર પ્રેમ સમયે વાત કરી, પછી અમને દોષ ન દેવો. કારણ કે ઘણી વખત કેવું થાય, તમારે કરવું નથી અને દોષ દો બાપુજી અમારું થતું નથી. તો દોષ કેમ થાય? કારણ કે મહારાજ જે કહીને ગયા છે, મહારાજે વચનામૃતની અંદર, આપણે બહુ વધારે સમય નથી લેવો, વચનામૃતની અંદર એક બહુ સુંદર વાત લખી. મેં કીધું ને કે અનાદિકાળથી આ પરંપરા છે, આજની કાળની નથી, એટલે એમાં ફેર પાડવાનો અધિકાર નથી. મહારાજ સ્વયં શિક્ષાપત્રીમાં ના પાડી, દેશભાગના લેખમાં ના પાડી, સત્સંગી જીવનની અંદર મહારાજે ના પાડી.
અને એના આધારે સંતોએ જે ગ્રંથો લખ્યા, ભક્ત ચિંતામણી આદિ ગ્રંથો લખ્યા, એમાં પણ એ વાતનો સમાવેશ કર્યો. અને એમાં મહારાજનો શું સિદ્ધાંત હતો કે આ અમે જે લીખ્યા કરી આપ્યું છે, આ અમે બંધારણ બનાવ્યું છે, એમાં કોઈ કાળે ફેર પાડવો નહીં. ગમે તે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય, ગમે તે યુગ પરિવર્તન થાય, ગમે તે વાતાવરણ પરિવર્તન થાય, પણ અમે જે બંધારણ બનાવ્યું છે એમાં કોઈ કાળે ફેર પાડશે નહીં. અને જો પાડશે તો મહારાજ કે ગુરુદ્રોહી છે, વચનદ્રોહી છે, અમારો નથી, એ નિર્વિવાદ છે. મહારાજ કે અમારે ક્યારેય એનું ભેગું થવાનું નથી. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સ્થાપેલો સિદ્ધાંત છે. પણ જેને મોક્ષનો ખપ હોય, એ અંકુર જેને ઉદય થયો, મારે મોક્ષ કરવો છે, આ જન્મને સફળ કરવો છે, એને માટે એ ધ્યાન દઈને એ વસ્તુને સાંભળે છે, સ્વીકારે. નહીં તો મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું, સંતોએ પૂછ્યું કે બ્રહ્માંડને વિશે મહારાજની બે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે બ્રહ્માંડને વિશે મહારાજની મૂર્તિ એક જ છે કે અનેક છે? આ પહેલો પ્રશ્ન. કારણ કે આપણે ઘણી વખત એમાંય ઝઘડી પડતા હોઈએ છીએ, મારા ભગવાન મોટા ને તમારા ભગવાન નાના, કારણ વગરના ડખા. મહારાજ કહે કે સર્વભાગ વિર્ભાવ કારણ એક જ પરમાત્મા છે. પરમાત્માના જુદા નથી. પંચ જે સનાતન તત્વ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે, એને ઘણા ઋષિમુનિઓએ, આચાર્યોએ એને 3 તત્વોની અંદર વિભાજિત કર્યા છે. અને આ જે આપણા દર્શન શાસ્ત્રોની અંદર એનો બહુ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 5 તત્વ અનાદિ. મહારાજ જ્યારે અહીંયા આગળ લોજમાં પધાર્યા ને, અહીંયા લોજની વાવ આવ્યા ને, ત્યારે મહારાજે પ્રથમ પ્રશ્નો આ કરેલા છે મહારાજને. અને મહારાજના પ્રથમ પ્રશ્નોમાં હતા જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. આનું સ્વરૂપ સમજાવો. બોલો, અહીંયાથી શરૂઆત કરી. મહારાજની આયુ કેટલી હતી? 17 વર્ષ. મહારાજ 17 વર્ષ, 11 વર્ષને વન વિચરણને મુક્તાનંદ સ્વામી, હમણાં સ્વામી કીધું ને, અનિલભાઈ વાત કરીને, પ્રૌઢ જે વયના, એમની આગળ મહારાજ પ્રશ્ન પૂછ્યો. અહીંયાથી શરૂઆત કરી. જ્ઞાનનું શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તમે કયા તત્વની પ્રાપ્તિની વાત કરો છો? આ શરીરના સુખની વાત કરો છો? નહીતર એમ પૂછે કે ભાઈ આ સુખ્યું કેમ થવાય, ધન સંપત્તિ કેમ કમાવાય, માન મિલકત કેમ સમાજમાં પ્રાપ્ત થાય, એની બધા પ્રશ્નો પૂછે ને. મોટા ભાગે ભક્તો ભગવાન આગળ જતા હોય ને, તમે માંગો છો એ ખોટું નથી, પણ મોટા ભાગે જતા હોય ને તો શું માંગવા જતા હોય? આ તમે જોજો, 80% 85% ભક્તો ભગવાન આગળ જતા હોય તો એ પોતાના દેહ અને દેહના સુખના માટે જ ભગવાન આગળ યાચના કરતા હોય છે. વ્રત ઉત્સવ કરતા હોય, મને નોકરી મળી જાય, મને ધંધો થઈ જાય, દીકરા મળી જાય, દીકરી થઈ જાય, લગ્ન નથી આવે, લગ્ન થઈ જાય, કદાચ સમાજની અંદર મારું કોઈ આવે, કરો, એની ના નથી. કારણ કે ભગવાન આગળ નહીં માગે કોની પાસે માગશું? આપણો બાપ એ છે, ધણી એ છે, માલિક એ છે, માવતર એ છે, એટલે એની પાસે મંગાય. ન મંગાય એવું નથી, પણ હેતુ શું છે? જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે ઉદ્દેશ બતાવ્યો, તો તત્વજ્ઞાનથી મહારાજે શરૂઆત કરી. જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ, સનાતન તત્વની અંદર જેને અનાદિ અનંત ગણવામાં આવે છે એવા તત્વ છે. તો એક જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. એમાં જીવની કેટેગરી 3 બતાવી છે. જીવ, ઈશ્વર અને બ્રહ્મ, આ 3 જીવની કક્ષા છે. જ્યારે જીવ છે સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર હોય ત્યારે એને જીવ કહેવામાં આવે છે. ઐશ્વર્ય યુક્ત થાય એટલે ઈશ્વર કોટીને પામે છે. અને જ્યારે બ્રહ્મ સ્થિતિને પામી જાય ત્યારે બ્રહ્મ કોટીને પામે છે, એટલે જીવની કોટી છે. એટલે 3 તત્વ થયા: જીવ, માયા અને પરબ્રહ્મ. તો પરબ્રહ્મ કોટી એક છે ને તત્વ એક જ છે. એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું એવું નથી કે ભગવાન અક્ષરધામમાં બીજા સ્વરૂપે છે અને આ ધરા ઉપર મત્સ્ય કચ્છ રામકૃષ્ણાદિ અવતાર જુદા આવે છે, એવું મહારાજ કે એવું નથી. એ જ ભગવાન એ રૂપે આ ધરા ઉપર પધારતા હોય છે. એની અંદર એકરૂપતા બતાવી મહારાજ. એટલે જે પુરુષોત્તમ નારાયણ, એટલે આ તો મેં કીધું કે ઘણી વખત આપણે ઉપાસનાની વાત જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે ઘણી વખત આપણે ભગવાનના અવતારો, મહારાજ કે એ પરમા સર્વ આવિર્ભાવ કારણમ એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એ જ ભગવાન આપણને કેવા સ્વરૂપે મળ્યા? ત્યારે આપણને કળિયુગની અંદર મહારાજ જીવાત્માના કલ્યાણ અર્થે સ્વામિનારાયણ રૂપે પધારે. એટલે આપણે એની અંદર પ્રતીતિ કરીએ છીએ કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે, જે તે યુગની અંદર મત્સ્ય કચ્છ વરા આદિ અવતાર ધારણ કરીને. ત્યારે આ પ્રશ્ન છે, મહારાજને પૂછ્યો, મહારાજ બ્રહ્માંડને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ એક છે. આ તો એક પૃથ્વીની જ વાત થઈ. ભાવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે, અને અનંત બ્રહ્માંડોની અંદર અનંત ભક્તો ભગવાનના ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનને દર્શનની ઝંખના કરતા હોય. ત્યારે મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અહીંયા આગળ પણ ભગવાન આવા રૂપે દેખાય છે? જેમ આપણને મનુષ્ય આકૃતિ દેખાય છે, રામ રૂપે દેખાય, કૃષ્ણ રૂપે દેખાય, મત્સ્ય કચ્છ વરાહ રૂપે જેમ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર વર્ણન આવે છે, તો બીજા લોકની અંદર પણ એવા જ ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન થતા હશે? અને બીજો પ્રશ્ન હતો કે બ્રહ્માંડને વિશે મોક્ષની રીત એક છે કે બીજી અનેક છે? આ 2 પ્રશ્નો બહુ મહત્વના છે. કારણ કે મેં પહેલા વાત કરીને કે આપણે નવો કેળો કંડારતા નથી. આપણે જે કેડે ચાલીએ છીએ એ કયો કેળો છે? તો કે મહાજનો યે ન ગતા સપંતાહ, જે માર્ગ ઉપર અનંત જીવાત્મા જ્યારે પોતાના કલ્યાણને સાધી ચૂક્યા છે, જે શાસ્ત્ર પ્રમાણિત છે, એવા જે માર્ગ છે એને અનુસરીએ. એને જ આપણે સત્યનો માર્ગ કહીએ છીએ, ધર્મનો માર્ગ કહીએ છીએ. અને એટલા માટે ભગવાનને પૂછ્યું ત્યારે મહારાજે કીધું બ્રહ્માંડને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ એક જ છે.
ખાલી આ લોકમાં નહીં પણ અનંત બ્રહ્માંડોમાં પણ તમે જો દ્રષ્ટિ કરો તો ભગવાનનું સ્વરૂપ એક છે, કારણ કે પરમાત્મા એક છે. પણ કેવી રીતે ભાસે છે તો મહારાજે કીધું ક્યાંક અષ્ટભુજે, ક્યાંક ચતુર્ભુજે, ક્યાંક મત્સ્યકચ્છ વરાહ રૂપે, ક્યાંક નરસિંહ રૂપે, ક્યાંક વામન રૂપે, ક્યાંક રામકૃષ્ણાદિ રૂપે. જ્યાં જેવા ભક્તને જેવી ઝંખના હોય અને ભક્ત મહારાજની જેવી ઈચ્છા હોય એવા સ્વરૂપે એ ભગવાન એ લોકની અંદર, એ બ્રહ્માંડની અંદર એવા રૂપે દર્શન દે છે. બાકી પરમાત્મા તત્વ એક છે. હવે પરમાત્મા તત્વ જો એક હોય તો એને પામવાની રીત પણ ભગવાન કે એક જ છે. બ્રહ્માંડને વિશે કલ્યાણની રીત જુદી નથી. આપણે કોઈ પણ સંપ્રદાયને અનુસરતા હોઈએ પણ કલ્યાણની રીત શું છે તો કે ભગવાનના શરણે થવું અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. આ બે સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ભગવાનનું શરણ જો મૂકી દો અને ભગવાનની ભક્તિ મૂકી દો તો લાખ કદાચ સાધન કર્યા હશે, લાખ તમારાની અંદર આવડત આવી હશે, લાખ તમારી પાસે હોશિયારી હશે, તો પણ ભગવાનનો ધામ, ભગવાનની મોક્ષની પ્રાપ્તિ જીવાત્માને થવાની નથી. એના માટે બે સિદ્ધાંત મહારાજે પરિપક્વ કર્યા, જેને આપણે આજ્ઞા અને ઉપાસના કહીએ છીએ. એક, ભગવાનની બાંધેલી ધર્મ મર્યાદાની અંદર રહીએ, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ, ભગવાનના આશ્રયની અંદર રહીએ, ભગવાનના શરણની અંદર રહીએ. આ એનો પહેલો સિદ્ધાંત. અને બીજું, એ ભગવાનના શરણમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ. આ બે જેને જીવનમાં સાધ્ય કર્યું ને એને મહારાજ કે આને અનુસરે તો દરેક બ્રહ્માંડોની અંદર કોઈ પણ જીવાત્મા હોય તો પણ એ ભગવાનના ધામનો અધિકારી થાય છે. એટલે મોક્ષની રીત પણ એક છે. અને એ રીતને સંરક્ષણ કરવાને માટે મેં કીધું એમ મદાશ્રિતાનામ સર્વેશામ ધર્મ રક્ષણ હેતવે, આ ધર્મનું રક્ષણ થાય, સિદ્ધાંતોનું રક્ષણ થાય. મોક્ષના જે મહારાજે ધોરીમાર્ગ મહારાજે પ્રસ્થાપિત કર્યો છે એની મર્યાદાઓ જળવાય એના માટે આચાર્ય પદની સ્થાપના કરી. અને બીજું, ભક્તિ માર્ગસ્ય પુષ્ટિ અર્થે મંત્ર દીક્ષા અપેક્ષતે, ભક્તિ માર્ગનું પોષણ થાય, ધર્મ અને ભક્તિનો સમન્વય થાય તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય ને થાય. એમાં જરાય શંકાને સ્થાન નથી. આ બંને માર્ગ ભગવાને, અને એ માર્ગની પુષ્ટિ માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે કળિયુગની અંદર પોતે મનુષ્ય તનું ધારણ કરી. આપણે સોરઠના ચરિત્રો તો ઘણી વખત સાંભળ્યા છે, પણ વિશેષ કરીને આપણે જ્યારે આજે લોયાના શાકોત્સવને સ્મૃતિ કરીને આ ઉત્સવ કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર મહારાજની દ્રષ્ટિ જો હું તો કાયમ કહું છું કે આ ધન્ય ભાગ આપણા આ સોરઠ, કાઠિયાવાડ, ગુજરાતની ભૂમિના ભક્તોના કે મહારાજને નહીતર તો ઘણા બધા મહારાજ જ્યારે વનવિચરણ માટે નીકળ્યા ને ત્યારે ઘણા ઋષિમુનિઓએ, ઘણા મંડલેશ્વરો, મહામંડલેશ્વરો, મઠાધીશોએ અને ઘણાએ રાજાઓએ અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો આપ્યા કે ભગવાન તમે અહીંયા રોકાઈ જાઓ તો અમે દાસ થઈને તમારી સેવા કરશું, અમે તમને મઠના અધિકારી બનાવશું, અમે તમને રાજ્ય આપી દેશું, અહીંયા સુધી અમે તમને કન્યા આપશું, ત્યાં સુધીના પ્રલોભનો આપ્યા. દીકરી પરણાવી દઈએ તમે કહો તો, પણ અમારે ત્યાં રોકાવો. પણ ભગવાન ક્યાંય બંધાણા નહીં. અને આપણા ગુજરાતની કચ્છ, કાઠિયાવાડ, આપણી સોરઠની ભૂમિ એના ભક્તોના પ્રેમને આધીન થઈ મહારાજ અહીંયા રોકાણા. અહીંયા મહારાજે પોતાનું કર્મસ્તુતિ, ભગવાન દ્વારકાધીશ અમે કહીએ મથુરા, ગોકુળની અંદર, વૃંદાવનની અંદર પ્રગટ્યા, પણ આપણા દ્વારકાની ભૂમિની અંદર મહારાજ આવીને વસ્યા. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ છપૈયા અયોધ્યા પાસે મહારાજે પ્રાગટ્યનું સ્થાન પસંદ કર્યું, એ સરયુ નદીના કિનારે એ પવિત્ર સ્થાન, અને એની અંદર ભગવાને પ્રગટ તો થયા, પણ મહારાજની દ્રષ્ટિ ઠરી હોય તો આપણા ગુજરાતના ભક્તો, આપણા સોરઠના ભક્તો ઉપર ઠરી. અને એટલે મહારાજ અહીંયા આવીને ગયા. અને એની પાછળનું કારણ એ હતું કે અહીંના ભક્તોની અંદર એવો પ્રેમ હતો. મહારાજે શું જોયું ત્યારે ત્યાં વૃક્ષ ઉપર ચડીને મહારાજ છપૈયાની અંદર જોયું ને ત્યારે મહારાજે એમ જોયું અમારા પ્રેમી ભક્તો ક્યાં છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવો શબ્દ લખાણો છે, અમારા પ્રેમી ભક્તો ક્યાં છે. આપણે અહીંયા એવું ન જોયું અમારા વિદ્વાન ભક્તો ક્યાં છે, ને તો દક્ષિણમાં ગયા હોત ખરું, કાં તો કાશી બાજુ ગયા હોત. પણ મહારાજે શું જોયું કે અમારા પ્રેમી ભક્તો ક્યાં છે. વિદ્વાન કદાચ ગોત્યા હોત ને, કારણ કે દક્ષિણ ભારતની અંદર ઘણા બધા વિદ્વાનો અને પંડિતો હોય છે. કાશી બાજુ જઈએ તો ઘણા બધા વિદ્વાનો આપણને મળે, પણ મહારાજે પ્રેમ જોયો કે અમારા પ્રેમી ભક્તો ક્યાં છે. અને કેવો પ્રેમ, જેને નિસ્વાર્થ, નિખાલસ જેને કહેવાય, એવો સમર્પણનો ભાવ, એવો પ્રેમ, એવો જ્યારે પ્રેમ મહારાજે એની ધરા ઉપર જોયો ને ત્યારે મહારાજનું મન એમ થયું કે મારે અહીંયા જવું છે. ને એટલે મહારાજ અહીંયા આવ્યા હતા. આજે એ લાગણીને તમે બધાએ વર્ષોથી પરંપરાની અંદર જાળવી છે, એ બદલ ખરેખર તમને બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને મહારાજે એટલા માટે જ આ ગુજરાતને પોતાની કર્મભૂમિ તો બનાવી, પણ મહારાજે સ્વહસ્તે પોતાના સ્થાનો, પોતાના ધામ જો બનાવ્યા હોય ને, અક્ષરધામ તુલ્ય જેને કહેવાય, પછી ગઢપુર મંદિર હોય તોય ભલે, આપણું જુનાગઢ મંદિર હોય તોય ભલે, વડતાલ મંદિર હોય તોય ભલે, મહારાજે આ ભૂમિની અંદર બનાવ્યું કે આને મહારાજ કે અક્ષરધામની અંદર તમને જે સુખ મળે એ સુખ તમને અહીંયા મળે, એમાં જરાય અતિરેક નથી. અને આજે એ પરંપરાની અંદર રાધારમણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજની છત્રછાયાનું આપણું આ સોરઠ પ્રદેશ અને નાવડાને આંગણે. આમ તો શાકોત્સવની કથા આપણે ઘણી વખત કથાના માધ્યમથી સાંભળી છે, પણ સંક્ષિપ્તની અંદર એ પ્રસંગ યાદ કરીએ. મહારાજે કેવી દિવ્ય ચરિત્ર લીલા કરી. મહારાજે સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ
પટારો ચોર લઈ ગયા અને તોડવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. સુરાબાપુને ખબર પડી, મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે મારી જો મૂડી, મારું હેમખેમ જો મને પાછી મળે તો અડધો અડધ ભગવાનને અર્થે વાપરવી. અને ભગવાને કરવું એવું કે ચોર લોકોથી પટારો તૂટ્યો નહીં, એ પાછો લાવ્યા. ખોલીને જોયું તો અંદર રકમ બધી અકબંધ હતી. એટલે પોતે વાત કરી કે મારો આવો સંકલ્પ છે કે અડધું ભગવાનને અર્થે વાપરવી. એમના ધર્મપત્ની શાંતાબાઈ એમને કીધું કે બાપુ એક વાત કહું કે આ ચોર લોકોએ જો પટારો તોડ્યો હોત તો શું એમાંથી અડધી રકમ તમારા માટે મૂકતા જાત? તો કે એ કેમ બને, એ તો બધી લઈ જાય. તો કે આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ તો ભગવાનની કૃપાથી બધું પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરીએ અને આ શાકોત્સવનું નિર્માણ થયું. આપણે કથા બહુ વિસ્તારતી છે, પણ એની અંદર મહારાજે અલૌકિક જે ચરિત્ર કર્યું ને, પોતાના ઐશ્વર્યના, મેં કીધું ને, ભગવાન પોતાના ચરિત્રો દ્વારા, લીલાઓ દ્વારા, ઉપદેશો દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક જીવનું કલ્યાણ થાય ને એવા ચરિત્ર મહારાજ કરતા હોય છે. એમાં કોઈ મનુષ્ય ભાવ જીવાત્માને પરઠાય તો એ જીવાત્માનું એવું દુર્ભાગ્ય અથવા તો એવું કમનસીબ કહેવાય કે ભગવાનને ઓળખી નથી શકતા, એ જીવાત્માનું કમનસીબ. બાકી ભગવાન તો એના દરેક ચરિત્રની અંદર જીવાત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય એનો જ ભાવ રહેલો છે. અને એ રીતે મહારાજે અહીંયા પણ એવું ચરિત્ર કર્યું. મહારાજ પોતે એ 12 મણ ઘીનો વઘાર મહારાજે લીધો, એની અંદર મસાલો, હળદર, મરચું વગેરે એની અંદર નાખે ને પછી હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લુએ. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક જો. મહારાજ પ્રેમાનંદ સ્વામી કે અમારી નજરે જોયેલી વાત છે. મેં કીધું ને, માત્ર કીધેલી સાંભળેલી વાર્તા નથી, આ નજરે દર્શન કરેલી સાક્ષી બનેલા છે. અને સાક્ષી કોર્ટની અંદર જે કદાચ કાયદાના થોડા ઘણા અભ્યાસી હશે ને, એને એક શબ્દ આવે છે ચશ્મદીદ ગવાહ, આંખે દીઠેલો અનુભવ. તમે કોઈ એક બે પ્રકારના ટર્મ્સ છે કાયદાની ભાષામાં. એક છે હિયરસેસ, સાંભળેલી વાતો. તમે કોઈ સાક્ષી પુરાવા જાઓ ને તો કે સાંભળેલી વાતોનું એટલું કાયદો પણ મહત્વ આપતી નથી, કારણ કે સાંભળેલી છે, અનુભવ કરેલી નથી. પણ જેને ચશ્મદીદ, આંખે જોયેલું છે, તમે જે તમારી આ ઇન્દ્રિયો છે ને, ચશ્મદીદ કોને કહેવાય કે તમે અનુભવ તમે જે કર્યા હોય ઇન્દ્રિયો દ્વારા, જે પંચ કર્મેન્દ્રિય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એનો જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરો ને, એનું તમે જે વર્ણન કરો ને, એને ચશ્મદીદ કહેવાય. તમે તમારું પોતાની અનુભૂતિ કરી છે. તમે માનો કીધું કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ ગરમ છે, તો તમે ગરમ છે કોઈએ કીધી ને તમે માની લીધી તો એ સાંભળેલી વાત થઈ, તો એના ઉપર કોર્ટ બહુ ભરોસો કરતી નથી. પણ તમે કહો હું એને અડ્યો હતો અને મેં મારો હાથ દજાણો હતો, આ મારો અનુભવ છે, એટલે એને કોર્ટ વિશ્વાસ કરે કે આ તમારી અનુભૂતિની, તમે સાક્ષીની તમે વાત કરો છો. એટલે સાક્ષીનો જેમ એની અંદર મહત્વ રહેલું છે ને, એમ આધ્યાત્મની અંદર પણ જે ઋષિમુનિઓએ, સંતોએ અનુભૂતિ કરી છે એ લખી છે. નયણે નિરખ્યા સુંદર કરતા શાકજો. મેં મારા નજરે જોયું છે કે ભગવાન આવું ચરિત્ર કરેલું છે, ખાલી કીધેલી વાત નથી. અને એની અંદર મહારાજે શું લીલા કરી એનું વર્ણન કર્યું. હલ્દીવાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ. ભગવાન પોતાના હળદર મસાલાવાળા હાથ હતા ને ધોતી ઉપર લુવા. પછી કે પીળે પટ શોભે પરિભ્રમજો. એ ધોતિયું એવું પીળું દેખાતું હતું કે જેમ પીળું પિતાંબર પહેરીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ ઊભા હોય ને એવું સુંદર દર્શન થતું હતું. ત્યારે પછી પ્રેમાનંદ સ્વામી એનું યુક્તિ લખી કે આવી દર્શનની મહિમા કોણ સમજે? તો કે અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નર વપુ ધર્યું. આ પુરુષોત્તમ નારાયણ જે નરરૂપ દેખાય છે, આ નરરૂપ જે હાથમાં તાબેથો લઈને ઊભા છે, વઘાર કરે છે, એ હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લુએ છે, કોણ છે? તો કે અક્ષરના પર જે એવા અક્ષરથી અતીત જેવા પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એમને નર રૂપ ધરીને આ લીલા કરે છે. આવું અમે મર્મ સમજ્યા. કોણ? તો કે એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો, જેને ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર, શાસ્ત્રની અંદર વિશ્વાસ છે. કારણ કે પ્રતીતિ ક્યાંથી થાય? શાસ્ત્રે જે વર્ણન કરેલા સિદ્ધાંતો છે, શાસ્ત્રોએ જે નિરૂપણ કરેલું છે, ભગવાન આવા હોય એ દર્શન અમે આ રૂપની અંદર કરીએ છીએ. એટલે અમને વિશ્વાસ છે કે આ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, આ કીધેલી સાંભળેલી વાત નથી. એટલે એવા એકાંતિક મહામુનિ જે હતા એને મર્મ સમજાય. સામાન્ય જીવને ઘણી વખત મનુષ્ય ભાવ આવે, કારણ કે સત્સંગનો અભાવ હોય, જ્ઞાનનો અભાવ હોય, શાસ્ત્રના કથા વાર્તાનો અભાવ હોય. બન્યું એવું કે તે વખતે મહારાજ જ્યારે ચરિત્ર કરતા ત્યારે ચરોતરથી કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો ભગવાનના દર્શને આવેલા. અને દર્શને આવ્યા અને ભગવાનને બરાબર આ બાજુ ચરિત્ર કરવું, અને મહારાજ હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લુએ. એ ભક્તોને જોઈને મનમાં સંશય થયો, મનમાં એવો અભાવ આવ્યો કે આને ભગવાન કેમ જગત કહે છે? આ સંસાર બધું ગાંડું છે કે શું? આને ભગવાન માની લે છે? કારણ કે આને તો માણસ જેટલો પણ વિવેક નથી. કોઈ સારો રસોઈયો હોય ને તો પોતાની પાસે રૂમાલ રાખે, ગમછો રાખે, પધૈયું રાખે, કટકો રાખે, એમાં હાથ લુએ.
આ પોતાના પહેરેલા વસ્ત્રો પર હાથ લૂવે છે અને આટલો વિવેક નથી. આ તો બાળક બુદ્ધિ કરતાય આને તો બુદ્ધિ ગયેલી કહેવાય. અને પરબ્રહ્મ ભગવાન કેમ માનવા? અને એમ કરીને પાછા જતા હતા. મહારાજની દ્રષ્ટિ પડી. મહારાજે કીધું સંતોને કે સંતો, કોઈ તરસ્યો હોય અને કૂવા કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય તો એને કેવો ગણવો? સંતો કે મહારાજ, એ તો અભાગ્યો કહેવાય ને. આજે આટલી મંજિલ કાપીને, આટલી મહેનત કરીને, આટલો પુરુષાર્થ કરીને, આટલું સહન કરીને જ્યારે કૂવા કાંઠે પહોંચ્યો હોય ને છતાંય જો તરસ્યો પાછો જાય તો એનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય કોણ કહેવાય? ત્યારે મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છે, ચરોતરથી આવ્યા છે પણ અમને મળ્યા વગર પાછા જાય છે. ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજની સામું જોઈને, બે સખા ભક્ત હતા ને એટલે રમૂજ કરવાનો અધિકાર હતો, ભગવાનને કહેવાનો અધિકાર હતો. એટલે ભગવાનને કહે કે મહારાજ, અમે એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે તો તમારા માટે જો શાક બનાવીએ છીએ, હમણાં તમને પ્રસાદ જમાડશું, તમને લાડ લડાવીએ છીએ, આમાં અમારો શું વાંક છે? ત્યારે સંતોએ હાથ જોડીને વિનંતી કરીને કીધું, મહારાજ, અમે જ્યારે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમારા ઐશ્વર્ય સ્વરૂપના દર્શન કરાવતા હોઈએ. અમે કહેતા હોઈએ ભગવાન અંતર્યામી છે, ભગવાનના સ્વરૂપનું ઐશ્વર્ય કેવું છે, ભગવાનના શોભા કેવી છે, તો કહેતા હોઈએ 3 છોગરાળી પાક ધારણ કરી છે, સોનેરી સુરવાળ ધારણ કર્યો છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, કમરમાં કટિબદ્ધ બાંધેલો છે, બાજુબંધ બાંધેલો છે, હાથમાં વેડ કડા વીટીઓ ધારણ કરેલી છે, પગની અંદર તોડા ધારણ કર્યા છે, ચાંખડીઓ ચરણારવિંદની અંદર મહારાજે ધારણ કરી છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું વર્ણન કોઈ શાસ્ત્રમાં આવતું નથી. અને આવું વર્ણન તો નથી આવતું એ તો ઠીક. આપ ચરિત્ર કેવું કરો છો? સવારે અમે તમને વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા ને ત્યારે સફેદ ધોતી પહેરાવ્યું હતું. આ તમે અત્યારે જો હાવ પીળું કરી નાખ્યું. ને આ તમારું ચરિત્ર જોઈને કોણ માનશે કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? અને હકીકત એવી છે ને, ભગવાન જ્યારે કૃષ્ણચંદ્ર ગાયો ચરાવવા જતા ત્યારે કંઈ બધાને એમ પ્રતીતિ ન થાય કે આ પરબ્રહ્મ, જેના પલકારાની અંદર બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થતા હોય એ પુરુષોત્તમ નારાયણ આજે ભગવાન આવું મનુષ્ય ચરિત્ર ગાયોની પાછળ ફરશે? આવું કોઈને વિશ્વાસ ન થાય. આ તો શાસ્ત્રોની અંદર એ ચરિત્રો લખાણા, કાળી દત્ત મર્દન હોય કે અસુરોનો સંહાર હોય, પૂતના સંહાર, આ બધા ચરિત્રો લખાણા. તારે ખબર પડી કે આ મનુષ્ય ભાવની અંદર રહેલા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ત્યાં સુધી જગતને ન વિશ્વાસ થાય કે આ ભગવાન છે. અને એ જ રીતે આ તમારું ચરિત્ર જોઈને કોણ તમને ભરોસો કરે કે આ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, જેના પ્રકૃતિના વિલાસની અંદર અનંત બ્રહ્માંડોના સ્થિતિ પ્રલય થતા હોય? આજે એ વાતને જોઈને પછી સંતોએ વિનંતી કરી, મહારાજ આપ તો દયાળુ છો, આ અબોધ અજ્ઞાની જીવ છે, જો આમાંથી અભાવ લઈને જતા રહ્યા ને તો લખ 84 માથે ભટકવું પડશે અને એનું મોક્ષ બગડશે. મહારાજ એટલે કંઈક દયા કરો જીવાત્મા ઉપર. અને ભગવાને દયા કરી અને મહારાજે કાશીદાસ કાનદાસ ભક્તોને નામ દઈને બોલાવ્યા કે કાશીદાસ કાનદાસ, તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈને તો જાઓ, ઉતાવળ ન કરશો, જોઈને જાઓ જે જોવા આવ્યા છો. અને ભક્તોએ જ્યારે પાછું વળીને જોયું ને ત્યારે મહારાજે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા, પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવી અને વિશ્વાસ થયો કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે અને આ મોક્ષના કરતલ. પછી સત્સંગી થયા, દંડવત કર્યા. એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ, વાલા ભક્તો, આવા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા ને એટલે આપણે એના ઉત્સવ કરીએ છીએ, આપણે એ પ્રસંગને યાદ કરીએ છીએ કે ગમે તેવા સમાજના. અને મહારાજે છે ને નિશ્ચયની, જો આપણે રોજ સ્તુતિની અંદર બોલીએ છીએ કે નિર્વિકલ્પ ઉત્તમતિ નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ. આપણે ભગવાનનો નિશ્ચય કેવો હોવો જોઈએ? તો કે નિર્વિકલ્પ, જેનો કોઈ વિકલ્પ નથી, જેનો કોઈ પર્યાય નથી, જેનો કોઈ બીજો અંગ નથી, જે ભાવ નથી, એવો જ્યારે નિશ્ચય થાય ને ત્યારે એવો નિશ્ચય દ્રઢ કરીને મહારાજે પણ કીધું, નિશ્ચય નિષ્ઠાની વાત કરીને મહારાજ વચનામૃતમાં, બ્રહ્મા આદિ આવીને ડોલાવે તો પણ નિશ્ચય ડગે નહીં, ત્યારે એને સાચો નિશ્ચય માનો, નહીં તો ભ્રમણા છે. આપણે ઘણી વખત ભક્તો એમ કહેતા હોઈએ, પહેલા બહુ સત્સંગી હતા અને હવે જરા આડાવડા થઈ ગયા છે, તો એનો મતલબ પહેલાય સત્સંગી નહોતા. એ તો આપણને ભ્રમણા હતી. ઘણાને તો એમ કે અને આ વાત વચનામૃતમાં મહારાજે લખી કે પહેલા સત્સંગી, કોઈએ સંતોએ પૂછ્યું વચનામૃતમાં કે મહારાજ પહેલા સત્સંગી હોય, પૂજા કરતો હોય, ભક્તિ કરતો હોય, અને પછી જ્યારે કોઈ એવો પ્રસંગ થઈ જાય, માનનો યોગ થાય, કંઈ બીજું કંઈ કારણ થાય અને સત્સંગમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય, એનું શું કારણ? ત્યારે મહારાજ કીધું એને બુદ્ધિ જ નથી, એને મોક્ષનો ખપત નથી. એ તો માત્ર દેખાવે કરીને, આડંબરે કરીને આપણા ઉપર એક સમાજની ઉપર એક છબી ઊભી કરતો હતો કે આ બહુ મોટા ભક્ત છે, પછી ગમે તે વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય, ગમે તેવા તિલક કર્યા હોય, ગમે તેટલી કંઠી માળા પહેરી હોય, પણ એ માત્ર દેખાવરૂપી કરી હતી. એને ભગવાનનો નિશ્ચય હતો ને. જો નિશ્ચય હોય ને તો એમાં ફેર પડે નહીં કોઈ કાળે. આને નિશ્ચય જાણવો, આ મહારાજે સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. એટલે કહીએ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય હતી નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ, જેનો કોઈ વિકલ્પ ન હોય એવો નિશ્ચય દ્રઢ કરીએ ને ત્યારે ભગવાનના સાચા આશ્રિત કહેવાઈએ. અને એવો આશ્રિત હોય ને એને અક્ષરધામના દરવાજા ખુલે, બાકી ખુલતા નથી. એટલે મહારાજે એવો નિશ્ચય કરાવવા માટે આવા પ્રસંગો દ્વારા, ઉત્સવો દ્વારા પોતાના નિશ્ચય ભક્તને કરાવ્યો. આપણે પણ ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ અમારી નિષ્ઠા ગમે તેવા દેશકાળના વાવા વંટોળ ચાલે, ગમે તેવા વ્યક્તિના સંઘની અંદર કદાચ અમે આવીએ, કદાચ કળિયુગ છે, કળિયુગનો પ્રભાવ
ભાવ એટલો બધો પ્રબળ થઈ જાય તો પણ અમારી મતિ, અમારી સ્થિતિ એ આપના વચન અને આપના સ્વરૂપની અંદર કાયમ નિષ્ઠ રહે એવી અમારા ભગવાનને ઉપર કૃપા રાખજો એ પ્રાર્થના કરીએ. તો મહારાજે એટલે કેવું માગવું, શું માગવું? મહારાજે પ્રાર્થના કરવી ને એના ભક્તોને આજ્ઞા કરી છે કે અમારા ભક્તોએ માગવું, તો એમાં કીધું 4 પ્રકારના કુસંગ થકી અમારી રક્ષા કરજો. આ બધો સત્સંગનો ની અંદર રહેલો કુસંગ છે, અંદર હોય તોય ભલે, બહાર હોય તોય ભલે, જેમાં ભગવાનનો દ્રોહ થતો હોય, ભગવાનની આજ્ઞા લોપાતી બધો કુસંગ, એવા કુસંગથી અમારી રક્ષા કરજો અને આપના ચરણની અંદર અમારી અખંડ વૃત્તિ રહે એવી અમારા ઉપર કૃપા કરજો. આ જ ભગવાન પાસે મંગાય. બાકી કદાચ જગતનું માગો ને, ના નથી, માવતર છે, દેશે, પણ હકીકતમાં માગવાનું એ છે કે મહારાજ અમારું કલ્યાણ બગડે નહીં એટલી અમારા ઉપર કૃપા કરજો. અને એ સમજણ સાથે જો સત્સંગ કરીએ ને તો ભગવાન આપોઆપ, આ લોકનું તો ભગવાને સામેથી માગ્યું છે. આપણે જેતપુરની અંદર મહારાજે ગાદી લીધી, ગ્રહણ કરીને કેવળ એટલું માગ્યું હતું કે ભાઈ અમારા ભક્તોને કલ્યાણ થાય એટલું વરદાન આપો. મહારાજે એમ ન માગ્યું. પહેલા મહારાજે માગ્યું અમારો આશ્રિત હોય ને એના પ્રારબ્ધની અંદર રામપાત્ર હોય તો એ પાત્ર અમને મળે અને અમારા પ્રારબ્ધે અન્ન વસ્ત્ર અને આબરૂ કરીને અમારો આશ્રિત સુખ્યો રહે. એટલે ભગવાને આ લોકનું તો વગર માગે માગી લીધું છે, આપણી પાસે દઈ દીધું છે. આપણે ભગવાન પાસે યાચના કરીએ તો એટલી કરીએ કે ભગવાન તમારા રાખજો, તમારા થઈને રહીએ, અહીંયા રહીએ તોય ભલે, દુનિયાના છેડે રહીએ તોય ભલે, કદાચ આ લોકમાંથી વિદાય થઈએ તોય ભલે, પણ તમારા થઈને રહેવું છે, અમારે બીજી કોઈ અપેક્ષા નથી. આ એક ભગવાન પાસે માગશું ને તો ભગવાન જેને જેનો આશરો તેને તેની લાજ. આપણે ભગવાનના આશ્રય રહીશું તો ભગવાન આપણી લાજ રાખે છે અને ભવિષ્યમાં પણ કાયમ રાખતા રહેશે. ક્યારેય મૂંઝાવવું નહીં પડે. સમય છે, કદાચ સુખ દુઃખ આવે, પ્રકૃતિ છે, આપણો પ્રારબ્ધ છે, કર્મ છે, આ બધા એની અંદર અસર કરતા હોય એટલે ક્યાંક ઉતાર ચઢાવ જીવનની અંદર આવતા હોય, પણ ભગવાનના શરણે આવીશું ને તો ભગવાન તમામ આપદામપી હર્તારમ દાતારમ સુખ સંપદા લોકાભિરામમ શ્રીરામમ ભૂયો ભૂયો નમામ. આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ ને ત્યારે કે તમામ પ્રકારની આપદાનું હરણ કરનારા અને તમામ પ્રકારની સુખ સંપદા અને સુખને આપનારા એવા ભગવાન તમને કરોડો કરોડો વંદન છે. એવી પ્રાર્થના આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનના ચરણમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ તમારા શરણે જીવને રાખજો અને અમારી મતિ વૃત્તિ તમારા સ્વરૂપની અંદર, તમારા વચનની અંદર અખંડ રહે એવી અમારા પર કૃપા કરજો. તો આજના આ શાકોત્સવના પ્રસંગે આમ તો ઘણા બધા ભક્તોની ઈચ્છા હોય કે અમારે આંગણે પણ થાય, પણ તમે બધા જાણો છો સત્સંગ બહુ વિસ્તારને પામ્યો છે અને ઘણા બધા ગામડાઓ પણ હવે જાગૃત થયા છે. ઉત્સવ કરવા હોય અને બધી જગ્યાએ તો શરીરથી પહોંચી શકાય નહીં, પણ અમે બધા સંતોએ, આગેવાન ભક્તોએ બેસીને નક્કી કર્યું કે દરેક વિસ્તારને થોડો થોડો લાભ મળે. આજુબાજુના 5-25 ગામડાઓ ભેગા થઈને આયોજન કરે તો બધા વિસ્તારને આપણે પહોંચી વળીએ. અને એ રીતે અત્યારે જુનાગઢ દેશનો શાકોત્સવ આપણે ચાલુ છે. 25-26 તારીખથી લઈ અને 5 તારીખ સુધી જુનાગઢ પ્રદેશના અનેક વિસ્તારમાં શાકોત્સવ થશે. આજે આપણો નાવડાનો વારો છે એટલે આજુબાજુના નાવડાના ભક્તોને અમે સાંખ્યોગી બહેનોની વાત કરીએ નિષ્ઠાની, તો હમણાં વસંતભાઈએ વાત કરી, અમે નાનપણથી જોયું છે એમની જે નિષ્ઠા. નહીતર તો ઘણા બધા પ્રલોભનો આવતા હોય અને ઘણી બધી આપણે એમ કહીએ ને કે આ દેશકાળના પ્રમાણે અમારે ફરવું પડે, તો દેશકાળ તમને નડે છે તે નહીં નડતો હોય. એ તો સ્ત્રી છે, અબળા કહેવાય જેને, પણ એની નિષ્ઠાને ધન્યવાદ છે કે એને આ બધા સંતો અહીંયા બેઠા છે એમને દેશકાળ નહીં નડતો હોય. ભૂખ તમને એકને લાગે, મનને નહીં લાગતી હોય, ન લાગતી હોય, પણ છતાંય એને નિષ્ઠા. કારણ કે અમે શિરાહારું શ્રાવક થવાને માનતા નથી. શીરો મળે કે ન મળે, મીઠું રોટલું મળશે ને, અમારે શ્રાવક નથી તો અમારો ધણી હરિકૃષ્ણ મહારાજ અમારા માથે બેઠો છે. આ નિષ્ઠા ને આ ખુમારી હોવી જોઈએ. હું કોણો આશ્રિત છું. બાકી દુનિયાના ચરાવે ચડી જતા હોય અને દુનિયાના ફેરવે ફરી જતા હોય તો ભગવાનનો ભરોસો જ નથી, એ સત્સંગી જ નથી, એ સાધુ જ નથી, એ હરિભગત જ નથી. કારણ કે એને ભગવાનનો ભરોસો નથી, ભગવાનનો આશ્રય નથી. એટલે એ નિષ્ઠાને ધન્યવાદ. અને એનો પ્રેમ છે એટલા માટે જ અવારનવાર જ્યારે, અને હું તો ઘણી વખત ઈર્ષા કરું, બીજાને ઈર્ષા થાય કે બાપુજી માતુશ્રી હોય, મોટા બેન હોય, નાના બેન હોય, નાનાલાલજી, છેવટે કોઈને કોઈ તમારે નાવડામાં કીધું કે નથી અનુકૂળ આવતું એવું નથી, વર્ષમાં 2-3 વખત તો બોલાવી જ લો છો, એવું થાય છે. અને અમારે નાય પડાતી નથી. અમે હમણાં દેશમાંથી અયોધ્યાથી પાછા આવતા હતા ને ત્યારે નાના બેન ગાડીમાં બધા સાથે હતા, ત્યારે અમે વાત કરી કે ભાઈ નાવડા શાકોત્સવ વસંતભાઈનો ત્યારે જ ફોન આવ્યો હતો મારા ઉપર. મને કે બાપુજી બધા ધરમકુળ પરિવાર સાથે આવજો. મેં કીધું ભાઈ હું તો અગાઉથી 25 તારીખે હું ત્યાંથી નીકળી જવાનો છું યાત્રા માટે, અને પછી હું બારોબાર આવવાનો છું. માતુશ્રીને ફ્રેક્ચર થયું, તમને બધાને ખ્યાલ છે, થોડું હમણાં તકલીફ સારી નથી, મહારાષ્ટ્રની તબિયત સારી નથી. તો મેં કહું બાળલાલજીને માતુશ્રીને લઈને આવશે કોણ? કારણ કે ઘરે કોઈ છે નહીં. નાનાલાલજીની તબિયત આપ જાણો છો, ને ત્યાંના પણ પછી અમુક પ્રસંગો બધા હોય છે. એટલે મેં કીધું તમે વર્ષે તો તમે 3-4 વખત ફૈબાનો છેલ્લો, મેં કીધું છેલ્લો કરીને 4 વર્ષથી સાંભળું છું આ છેલ્લો પ્રસંગ. ભગવાન કરે હજુ આવા પ્રસંગો થાય, આપણે છેલ્લો કરવો જ નથી. એમને ખૂબ દીર્ઘાયુષ્ય આપે, સ્વસ્થ શરીર આપે
પણ એ 4 વર્ષથી આ છેલ્લો પ્રસંગ, છેલ્લી ઈચ્છા છે, કથા થાય, ધર્મકુળ પરિવાર પધારે, માતુશ્રી પધારે. મેં કીધું એવું 4 વર્ષથી સાંભળું છું અને 4 વર્ષથી આવીએ છે, હે નંદલાલભાઈ? હા, એટલે મેં કીધું છેલ્લું કરીને પણ હવે મેં કીધું આવી પરિસ્થિતિ છે, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, આપણે બધાએ પ્રાર્થના કરીએ કે એમની નિષ્ઠાને ધન્યવાદ, એને વંદન, અને એમને સ્વાસ્થ્ય ભગવાન સારું રાખે એમને. અને ખરેખર એમને આ વિસ્તારની અંદર જે ભક્તો, પુરુષ ભક્તો, સ્ત્રી ભક્તો, નહીં તો સામાન્ય રીતે શું છે કે વ્યક્તિને પોતાની નિષ્ઠા હોય, પણ એના યોગમાં જે આવે ને એને પણ એ નિષ્ઠા દ્રઢ કરાવી છે, એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે એમને ખૂબ ખૂબ આપણે આશીર્વાદ આપીએ માતુશ્રી વતી કે ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ સ્વસ્થ શરીરને દીર્ઘાયુષ્ય આપે. ને આવા નવા પ્રસંગો, હમણાં અમે ઉતારે વાત કરતા હતા ત્યારે એક સંકલ્પની વાત કરી છે કે હજુ એક એમનો સંકલ્પ રહ્યો છે કે અહીંયા કથાનું આયોજન કરવું છે. શું લાવ્યા લાવો? બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન. જો હજુ હમણાં ઉતારે અમે વાત કરી કે આ કથાઓ આપણે લગભગ 5 કરી અહીંયા આગળ કથાઓ, અને હજુ એમને સંકલ્પ છે કે હજુ અમારે એક કથાનું આયોજન કરવું છે. મેં કીધું તમે પહેલાં સંકલન કરો, બધા આયોજક સમિતિ અને હરિભક્તો બધા આજુબાજુના બધા આગેવાન બેસીને નક્કી કરો, પછી આયોજનની તારીખો આપણે લઈએ અને એક આયોજન ચોક્કસ કરશું. આપણે ભગવાનની ભક્તિ થાય, કથા વાર્તા થાય, એનાથી વિશે શું આપણને લાભ મળે, એટલે સંકલ્પ પૂરો થાય. હજુ અમે વાત કરીને આવ્યા. જો અહીંયા આગળ મને અત્યારે એમને ચિઠ્ઠી આપી છે કે પરમ ભગવદીય વિનોદરાય કરશનજી મહેતા નાવડાવાળા એમને સંકલ્પ કર્યો છે કે જ્યારે પણ કથાનું આયોજન થાય ત્યારે એમાં 51,000 રૂપિયાના યજમાને થવાના છે. એ ઉપરાંત આ ઉપર લખ્યા પણ હા, અચ્છા, આ એમને થવાના છે. એટલે બધા જો સંકલ્પ સારો કરો, ભગવાન હાજરાજુ છે એનું આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. હજુ તો સંકલ્પ મનમાં કર્યો છે ને, ભગવાને પ્રેરણા પણ કરવાની ચાલુ કરી, થશે. પણ કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો, આજે એમનો ખૂબ ભાવ હતો અને આપણે બધા અહીંયા નાવડાને આંગણે જ્યારે ઉત્સવ કરીએ છીએ, વિશેષ વાત એ છે કે મંદિર તો આપણા સંપ્રદાયની અંદર ઘણા છે, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંત પ્રમાણે રહીને સત્સંગ કરવો છે. આવી ખેવનાવાળા, સમજણવાળા મંદિરો જ્યારે થાય ને ત્યારે અમે પણ રાજી થતા હોઈએ અને ભગવાન પણ રાજી થતા હોય. અને આ નાવડાનું મંદિર એમને એ રીતે ખાસ એમને આગ્રહ કર્યો કે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે અમારે આ મંદિર ચાલે ને એવું અમારે કરવું છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના દેશ વિભાગના લેખ સત્સંગી જીવનના બંધારણ પ્રમાણે આ મંદિરનું બંધારણ કરી અને એનું આયોજન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એટલે બધા ભક્તોને હું તો ત્યાં સુધી કહું, જેમ મહારાજે કીધું ને કે અક્ષરધામમાં રહેલું સ્વરૂપ અને અમારા પધરાવેલા રાધારમણ દેવ, એની અંદર રતિ માત્ર ફેર નથી. અને એ જ સ્થાને અમે એ અધિકારથી કહીએ છીએ કે ભગવાનને અર્થે કરેલું સેવાદાન અને આપણા નાવડા મંદિરની અંદર કરેલું સેવાદાન એ અક્ષરધામ સુધી પહોંચે. એટલે બધા ભક્તો એની અંદર સહયોગમાં રહેજો અને વિશેષ ભગવાનનું ભજન કરજો, એ પ્રાર્થના સાથે બધા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ ભગવાન સુખ્યા કરે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધારમણ દેવ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આદિ દેવોના ચરણારીમાં પ્રાર્થના. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આ શાકોત્સવની અંદર જે યજમાનોએ, દાતાઓએ પોતાની સદલક્ષ્મીનો વ્યય કરી અહીંયા સેવા કરી છે, આજે ભક્તો બધા અહીંયા પ્રસાદ લેવા માટે અને કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરવા માટે ઉત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છો, એવા તમામ ભક્તોને અમે અંતરથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન તમારા સર્વનું મંગલ વિસ્તારે, સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, બધા નિરોગી રાખે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વામી મહારાજ.